سلام و وقتتون بخیر. به درس پنجم این دوره 21 روزه خیلی خوش اومدین. توی این درس قرار با همدیگه بریم سراغ روتین روزمره و یاد بگیریم که چطور میتونیم در مورد روتین و کارهای روزمره خودمون صحبت کنیم و یا در مورد روتین و کارهای روزمره دیگران سوال بپرسیم. یه مکالمه خیلی باحال در مورد این موضوع یاد میگیریم و بعدم یه ریدینگ داریم که پر از کلمات و اصطلاحات و نکات جدید در مورد این موضوعه. قبل از اینکه مکالمه رو با همدیگه شروع کنیم، تمرینات درس چهارم که مکالمه در یک هتل بود رو انجام میدیم و میبینیم که جواباش چی بودن و توضیحشون میدیم و بعد میریم سراغ مکالمه. Answer key. Number 1. Mr. Smith wants to book a double room for 2 nights. A double room. میدونیم که این تمرینات در واقع استخراج شده از مکالمه و ریدینگی هستن که توی درس 4 داشتیم و اونجا ما در مورد دابل روم خونده بودیم. Number 2. The receptionist welcomed John to the Grandview Hotel. Receptionist. Number 3. John asked if his room had free Wi-Fi for internet access. John asked if his room had free Wi-Fi for internet access. Internet access دسترسی به اینترنت. چهارمی. The hotel also includes breakfast in the stay. The hotel also includes همچنین هتل این چیز رو هم شامل میشه. Breakfast in the stay. صبحانه در طول مدت اقامت در اونجا. Number 5. Mr. Smith asked if the hotel had a gym for guests to exercise. He asked if the hotel had a gym for guests to exercise. Gym به معنی باشگاه. Number 6. John was happy to hear that there was a swimming pool on the top floor. Swimming pool on the top floor. Next one. The total cost. Total کلی جمع. The total cost for 2 nights at Sunrise Hotel was $160. Number 8. John had a surprise. Surprise. Surprise waiting for him in his room. John had a surprise waiting for him in his room. یه سورپرایزی وجود داشت که توی اتاق در انتظار جان بود. Flowers and a cake. Okay. Number 9. He originally به معنی اصالتاً هست یا به معنی در واقع، حالا اینجا میشه ترجمهش کرد. He originally went to the front desk to confirm his reservation. Reservation. Okay? Mr. Taylor planned to stay at the hotel for 3 nights. اوکی. خب امیدوارم تمرین ها تا الان براتون کاملا اوکی شده باشن. حالا اگه آماده هستین بریم با هم درس پنجممون رو شروع کنیم. Hey Jake, what's your morning routine like? Hi Emma. I wake up at 6:30 a.m., stretch a bit and make coffee. That sounds good. Do you have breakfast? Yes, just toast with jam. I leave for work around 7:30. I leave at 9 a.m. I like to take my time in the morning. That's nice. I wish I could do that. What about your work day? I start at 9:30 a.m. It's usually busy, but I manage. I work from 9 to 5. After work, I hit the gym. Wow, that's great. I go for a walk in the evening. After the gym, I shower, have dinner, and relax. I usually read or watch TV before bed. That sounds nice. What time do you sleep? I go to bed around 11 p.m. What about you? Same here, around 10:30 p.m. Seems like we have similar routines, just different times. Yeah, it's funny how we both balance work and relaxation.
حالا که مکالمه رو گوش کردین و نکاتش رو برای خودتون یادداشت برداری کردین و احتمالاً 2 یا 3 بار هم تکرارش کردین تا با تلفظهاش بیشتر آشنا بشین و برای خودتون هم اوکی بشه و نرمال بتونین اونها رو بگین، میایم با هم دیگه مکالمه رو یک بار میخونیم و توضیح میدیم در مورد چیزهای مختلفی که داره. من میخونم و صرفاً لطفاً گوش کنین، اگر جایی لازم بود برای خودتون یادداشت برداری انجام بدین. Hey Jake, what's your morning routine like? روتین به معنی همون برنامه روزمره یا کارهای روزمره است. What's your morning routine like? روتین صبحها چطوره؟ اینجا من یه نکته خدمتتون بگم. زمان حال ساده یا present simple در زبان انگلیسی یکی از اصلی ترین کاربردهاش صحبت کردن در مورد daily routines یا همون برنامه‌های روزمره یا کارهای روزمره است. بنابراین معمولاً وقتی که در مورد این موضوع دارین صحبت میکنین از این گرامر استفاده میکنین. So, hey Jake, what's your morning routine like? Hi Emma. I wake up at 6:30 a.m. Wake up به معنی بیدار شدن. میدونیم فرقش با get up در اینه که wake up صرفا اینه که شما بیدار بشین، هوشیار بشین و get up اینه که شما از تختتون بیرون بیاین. So مثلا یه نفر ممکنه ساعت 6:30 wake up انجام بده، بیدار بشه، اما ساعت 7 get up کنه. بنابراین تفاوت بینشون وجود داره. I wake up at 6:30 a.m. Stretch a bit. Stretch به معنی همون حرکات کششی. Stretch a bit and make a coffee. قهوه درست میکنم. That sounds good. به نظر خوب میاد. Do you have breakfast? صبحانه هم میخوری؟ در جواب گفته Yes, just toast with jam. Toast, نون توست with jam. Jam به معنی مربا. Toast with jam. I leave for work around 7:30. حدود 7:30. Around خیلی خوبه به معنی حدوده. About هم میتونید به جاش استفاده کنین. A-B-O-U-T. چه بگم I leave for work around 7:30. چه بگم I leave for work about 7:30. و leave for work شما میتونین به جای work کلمه های دیگه ای قرار بدین. مثلا leave for the supermarket یعنی خونه رو ترک میکنم به مقصد سوپرمارکت. اوکی؟ I leave حالا اما گفته I leave at 9 a.m. 9 صبح. I like to take my time in the morning. Take my time. وقتی یه نفر اصلا بهتون میگه take your time، این take your time یعنی عجله نکن، هر چقدر زمان میخوای استفاده کن. حالا وقتی میگه I like to take my time in the morning یعنی من دوست دارم صبحها آروم کارهامو انجام بدم یا یه مقدار تایم برای خودم داشته باشم. That's nice. چه خوب. I wish I could do that. امیدوار بودم منم میتونستم این کارو بکنم. What about your work day? روز کاری تو چطوره؟ So یا میتونین اینطور بگه What about your work day? روز کاری چطوره؟ I start at 9:30 a.m. میدونیم It's usually busy. Usually معمولاً Usually busy معمولاً شلوغ روزهای کاریم. But I manage ولی حلش میکنم، باهاش کنار میام. Usually یک frequency adverb یا adverb of frequency یا قید تکرار در زبان انگلیسیه. وقتی میخوایم ریتم اتفاق افتادن یک کاری رو در زبان انگلیسی بیان کنیم از اینا استفاده میکنیم و میدونیم دیگه اگر یه چیزی رو همیشه انجام بدم میگم I always، مثلا همین جمله رو بگم It's always busy. همیشه شلوغه. معمولاً It's usually busy. گاهی اوقات It's sometimes busy. به ندرت It's hardly ever busy. و هرگز It's never busy. این adverbs of frequency رو یاد بگیرین حتما. یه ویدیو هم روی اینستاگرام ما داریم در مورد این و به کارتون میان، میتونین ازشون استفاده کنین و توی صحبت کردن در مورد دیلی روتین همیشه اینا استفاده میشن. ادامه میدیم. I work from 9 to 5. این work from 9 to 5 منظورش دقیقاً این نیست که از 9 صبح تا 5 عصر کار میکنم. منظور اینه که توی شغل عادی هستم. ما تو زبان انگلیسی یه مفهومی داریم به عنوان a 9 to 5 job
یه شغل 9 تا 5. منظور شغل عادی یا یه شغل اداری معمولیه. ساعت کاری اداری 9 تا 5 دیگه. مثلا توی ایران هم میتونیم بگیم I work an 8 to 2 job. شغل 8 تا 2 که مثلا ساعت کاری اداری ایرانه به عنوان مثال. خب I work from 9 to 5. After work I hit the gym. I hit the gym. به جای اینکه بگه I go to the gym میگه I hit the gym. میرم به باشگاه. این hit هم یه شکل خودمونی تره goه. I hit the gym. Wow, that's great. عالیه. I go for a walk in the evening. من عصرا میرم قدم میزنم. حالا اون در جواب میگه after the gym I shower, have dinner and relax. بعد از باشگاه دوش میگیرم، شام میخورم و ریلکس میکنم. I usually read or watch TV before bed. من قبل از اینکه برم بخوابم یا یه چیزی رو مطالعه میکنم یا تلویزیون میبینم. That sounds nice. What time do you sleep? به جای what time do you sleep, what time do you go to bed هم میتونست بگه. چه ساعتی میخوابی؟ Okay? I go to bed around 11 p.m. حدود 11. What about you? What about you رو ما میتونیم what about you What about you هم بگیم. توی زبان انگلیسی توی لهجه آمریکایی احتمالاً این نکته رو شما توی اینستاگرام زیاد دیده باشین. توی لهجه آمریکایی ما یک نکته‌ای داریم که میگه هرگاه یک کلمه با تی در آخرش تمام شد و کلمه بعدیش با وای در آغاز شروع شد، ما میتونیم این تی و وای رو به هم بچسبونیم و صدای چه بدن. این یه نکته لهجه‌ای توی لهجه امریکنه. حالا این میشه what about you What about you به هر حال حالا شاید جایی به دردتون خورد. Same here around 10:30 p.m. منم همینطور. وقتی میخواین یه موقع بگین منم همینطور به جای اینکه بگین me too میتونین بگین same here. یه نفر مثلا میگه I don't like action movies. من از فیلم های اکشن خوشم نمیاد. شما میتونین بگین same here. منم همینطور. این خیلی کاربردیه. Seems like we have similar routines. Seems like به نظر میرسه که ما روتینای مثل هم داریم. Similar routines just different times. فقط تایمامون فرق میکنه. Yeah, it's funny how we both balance work and relaxation. آره، جالبه که ما هر دوتامون how we both بالانس میکنیم، یه توازنی ایجاد میکنیم. Work and relaxation بین کار و تایم استراحت یا ریلکس کردن. خب حالا که یاد گرفتیم این مکالمه چه نکاتی داره، بیاین با هم دیگه تمرینش کنیم. همونطوری که توی درس‌های قبلی داشتیم رول ها رو با هم دیگه جابجا می‌کنیم جوری که شما این فرصت رو داشته باشین که هم به جای جیک و هم به جای اما صحبت کنیم. اوکی؟ بار اول لطفاً شما اما باشین و من جیک. اگه آماده این 3 2 1 بریم. Hi Emma, I wake up at 6:30 a.m. Stretch a bit and make coffee. Yes, just toast with jam. I leave for work around 7:30. That's nice. I wish I could do that. What about your work day? I work from 9 to 5. After work, I hit the gym. After the gym, I shower, have dinner, and relax. That sounds nice. What time do you sleep? Same here, around 10:30 p.m. Yeah, it's funny how we both balance work and relaxation.
اوکی؟ حالا یک بار دیگه همین تمرین رو انجام میدیم. این بار من به جای اما صحبت میکنم، شما به جای جیک. اوکی؟ Hey Jake, what's your morning routine like? That sounds great. Do you have breakfast? I leave at 9 p.m. I like to take my time in the morning. I start at 9:30 a.m. It's usually busy, but I manage. Wow, that's great. I go for a walk in the evening. I usually read or watch TV before bed. I go to bed around 11 p.m. What about you? Seems like we have similar routines, just different times. Okay, thank you. ممنونم. حالا این مکالمه به پایان میرسه و میریم سراغ بخش ریدینگمون. توی بخش ریدینگ بار اول که من این ریدینگ A Day in the Life of Mark، یک روز در زندگی مارک رو میخونم، فقط از شما میخوام که گوش کنین. اگر خواستین میتونین کلمات و عبارات و چیزهای جدید رو برای خودتون یه جا یادداشت کنین و بعد در دور بعدی این فرصت رو داریم تا با همدیگه معنی ها و نکات جدیدش رو در بیاریم و کار کنیم. بار اول فقط گوش کنین، حتی میتونین دو بار این بار اولی که من میخونم رو گوش کنین و سعی کنین با من تلفظ ها رو تکرار کنین تا درست کلمات و جملات رو بگین. Okay? A day in the life of Mark. Mark wakes up early every morning at 6:30 a.m. He begins his day by drinking a glass of water, followed by a quick stretch to wake up his body. After that, he enjoys a healthy breakfast, usually consisting of oatmeal with some fruit and a cup of coffee. Once he's done eating, he takes a shower and gets ready for work. By 8 a.m., Mark leaves his house and heads to work. He works as an accountant, and his job requires him to be at the office by 9 a.m. He spends most of his day in meetings or working on financial reports. During lunch, Mark likes to take a short walk outside to refresh himself before heading back to the office. After work, Mark likes to unwind by going to the gym. He exercises for an hour, focusing on cardio and weight training. Once home, he makes a simple dinner, usually a salad with grilled chicken or fish. By 10 p.m., he's ready for bed, ending his day with a book before going to sleep to rest for the next busy day. خب حالا میریم سراغ دور دوممون و این بار نکاتش رو هم توضیح میدیم. A day in the life of Mark. یک روز در زندگی مارک. Mark wakes up early every morning at 6:30 a.m. مارک هر روز صبح زود ساعت 6:30 از خواب بیدار میشه. این early به معنی زوده. دیر بخوام بگم میگم late. سر وقت هم میشه on time. He begins his day by drinking a glass of water. Begin به معنی شروع کردن. از start هم میتونستیم استفاده کنیم. یعنی میتونستم بگم he starts his day. فرقی نداشت. Followed by a quick stretch. در ادامه اون followed by یعنی که بعد از اون در ادامه اون a quick stretch to wake up his body. یه خیلی سریع حرکات کششی انجام میده to wake up his body تا بدنش رو بیدار کنه. After that, he enjoys a healthy breakfast.
به جای اینکه بگه he eats a healthy breakfast، یک صبحانه سالم میخوره، میگه he enjoys a healthy breakfast، از یک صبحانه سالم لذت میبره. اینم همون معنی رو میده ولی خب بهتر بیان شده دیگه. Usually consisting of oatmeal، consisting of که شامل اینها میشه، consisting of یا including که خوندیمش قبلا با هم کلمه include رو که شامل این میشه. consisting of oatmeal که ما میدونیم حالا همون oatmeal یه شکلی از جو دو سر with some fruit با یه مقدار میوه and a cup of coffee و یک کاپ کافی یا یک لیوان قهوه. Once he's done eating، وقتی که ببین once به معنی وقتی که، once he's done eating وقتی که صبحانه خوردنش تمام میشه he takes a shower and gets ready for work، دوش میگیره و برای کار آماده میشه. By 8 a.m. تا 8 صبح Mark leaves his house and heads to work، خونه رو ترک میکنه and heads to، باز به جای go میگه heads to، goes to work heads to work، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. heads to work. He works as an accountant، به معنی یک accountant کار میکنه. accountant به معنی حسابدار. and his job requires him to be، شغلش اون رو مستلزم میکنه که یا برای اون واجبه یا برای اون لازمه که to be at the office by 9، مستلزمش میکنه که تا ساعت 9 یا قبل 9 توی آفیس باشه، توی شرکتش باشه یا توی اداره باشه. He spends most of his day in meetings or working on financial reports. بیشتر روزش رو توی میتینگ ها یا کار کردن روی financial report ها میگذرونه. Financial reports به معنی گزارش های مالی. During lunch، در طول نهار، Mark likes to take a short walk outside، دوست داره یه قدمی بیرون بزنه to refresh himself، تا خودش رو رفرش کنه before heading back to the office، قبل از اینکه برگرده به آفیس. After work Mark likes to unwind. Unwind به معنی آروم کردن، ریلکس کردن خودش. By going to the gym. با رفتن به باشگاه خودش آروم میکنه، یعنی خستگی اون روز رو از سر میگذرونه. He exercises for about an hour. Exercise، تمرین ورزشی انجام دادن. For about an hour, focusing on cardio and weight training. تمرکزش روی تمرین‌های کاردیو تمرین‌های هوازی هستن. And weight training. weight training تمرین با وزنه. Once home، وقتی میرسه خونه he makes a simple dinner. یه شام ساده درست میکنه. Usually a salad with grilled chicken or fish. معمولاً یه سالاد با مرغ گریل شده یا ماهی گریل شده. By 10 p.m. تا 10 شب he's ready for bed. دیگه آماده است که بره بخوابه. Ending his day with a book before going to sleep. و روزش رو با یک کتاب، خوندن یک کتاب قبل از خوابیدن تمام میکنه. To rest for the next busy day. تا بره و استراحت کنه برای روز شلوغ بعدی خودش. خب امیدوارم تا اینجا این براتون مفید بوده باشه و سوالی در موردش نداشته باشین. یک نکته که باید بهتون بگم اینه که صحبت کردن در مورد دیلی روتین یکی از بهترین تمرین ها، چه برای رایتینگ اولیه چه برای سپیکینگ شماست. بهتون پیشنهاد میکنم اگر وقت دارین جلوی آینه بایستین، چند روز این کار رو انجام بدین، خیلی جالب خواهد بود براتون. جلوی آینه بایستین و دیلی روتین یا کارهای روزمره‌ای که دارین اون روز یا دیروز انجام دادین رو ولی با زمان حال ساده و پرزنت سیمپل بگین برای خودتون. اینطوری خودتون میتونین ببینین که چطوری دارین صحبت میکنین، آیا تلفظ هاتون با اون چیزی که میشنوین توی این دوره یا توی وایس ها و فیلم ها و موزیک ها و چیزهای مختلف متفاوته یا نزدیک به اونا صحبت میکنین. خیلی کمک میکنه جلوی آینه صحبت کردن برای اینکه ما
بتونیم به خودمون یه فیدبک بدیم که من چطورم توی اسپیکینگ انگلیسی. و در آخر این درس هم بهتون پیشنهاد میکنم برای تمرین هر آنچه امروز یاد گرفتیم این جای خالی ها رو کامل کنیم و در ابتدای درس ششم با هم دیگه جواب ها رو میبینیم. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین و میبینمتون.